Hello, UGTRB English, Unit 5, American Literature, MCQ on Sylvia Plath's Lady Lazarus, Part 2. Question number 1. What does Sylvia Plath never explicitly reveal about her reasons for attempting suicide? That's a question. அதாவது சில்வியா பிளாத் ஓப்பனாக நம்மக்கிட்ட ஒரு ரீசன் வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லலை. நெவர். என்ன ரீசன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் that she attempted suicide because of mental issues. பட் அவங்க அதை ஓப்பனாக சொல்லலை. நெவர் எக்ஸ்பிளிசிட்லி ரிவீல்டு. ஷீ நெவர் explicitly reveals the reason for her suicide attempts. என்ன issues அப்படின்னா it was the mental issue which she did not explicitly tell. அவளுடைய மென்டல் இஷ்யூ தான் that led to suicidal attempts. பட் அதை பற்றி அவங்க பெருசாக ஓப்பனாக சொல்லலை. Now, question number 32. Who does Sylvia Plath focus on in the poem Lady Lazarus instead of her experience of mental illness? அவங்க ஆக்சுவலாக மென்டல் இல்னஸை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த போயத்தில். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணலை, மென்டல் இல்னஸை பற்றி பேசாமல் ஷீ இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சம்திங் எல்ஸ். Who அப்படின்னா she is focusing on men. She is focusing on patriarchy. Why அப்படின்னா she calls men as those who denied her agency. தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை தனக்கு கொடுக்க மறுப்பவர்கள் ஆண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு this poem is against men, anti-patriarchal. Okay. Anti-patriarchal poem. A patriarchy is actually denying the rights of women. அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை டினை பண்ணுது. அப்படிங்கிறதுனால இந்த போயத்தில் ஷீ இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஒன் பர்சன், தட் இஸ் அ டாக்டர். அண்ட் த டாக்டர் இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஆல் த மென் இன் த வேர்ல்ட். ஹி ரெப்ரசன்ட்ஸ் patriarchy. Okay. Question number 23. What does the title Lady Lazarus allude to? What does it refer to? Lady Lazarus, the title itself, is an allusion to a biblical character. There it is a male who was resurrected by Jesus. A male resurrected. Lazarus. Okay. Lazarus. Okay. Lazarus is a male who was resurrected. அவரை வந்து இயேசு வந்து உயிர்ப்பித்திருப்பார். He was resurrected by Jesus. But here she doesn't want any Jesus to come and resurrect her. She says, I myself will resurrect. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெபலியஸாக இருக்கிறது தான் இந்த போயம். ஓகே. ஷி கால்ஸ் ஹர்செல்ஃப் ஆஸ் லேடி லாசரஸ், மீன்ஸ் சாவை வென்ற பெண்மணி நான். ஐ ஹாவ் ரெசரக்டட் ஃப்ரம் த டெட் அப்படின்னு தன்னை பற்றி அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. கொஷின் நம்பர் 34. Why does Sylvia Plath use the title Lady Lazarus? ஏன் இந்த டைட்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டு ஷோ ஆர் டு ரெப்ரசன்ட் rebirth and decomposition. அவருடைய பாடி வந்து when she died it decomposed, but as she was born again. ஏறக்குறைய செத்து நான் பொழைச்சிருக்கிறேன். and I have attempted suicide. I wanted to end my life and every time I was resilient. நான் வந்து I had the power to fight back. I came back alive from the dead அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் லேடி லாசரஸ். அங்கே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் had to come. Here he says it is my will power which brought me to life again. நான் சாகணும்னு முடிவு பண்ணி தான் போனேன், ஆனாலும் நான் I was fighting death. That is my character அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. Coming to 35. What is the biblical character Lazarus known for? And the biblical character, the Bible character in the Gospel of John, St. John's Gospel, அதில் வந்து there is a reference. St. John's Gospel, there is a reference to a character called Lazarus, a friend of Jesus who was dead and buried. அப்புறம் 4 நாள் கழிச்சு இயேசு கிறிஸ்து அவரை போய் உயிர்ப்பித்தார் அப்படின்னு ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ that character Lazarus stands for miraculous resurrection. ஓகே, அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம். கொஷின் நம்பர் 36க்கு போயிடுவோம்.
How does Sylvia Plath compare herself to Lady Lazarus? அந்த கம்பேரிசன் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கம்பேரிசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் objective, பட் இட் இஸ் வெரி வெரி சப்ஜெக்டிவ் கம்பேரிசன். ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலாக இருக்குது. வெரி வெரி சப்ஜெக்டிவ். தி ஆத்தர் இஸ் வெரி மச் இன்வால்வ்டு. ஓகே, பிகாஸ் அவங்களுடைய லைஃப்பில் she has attempted suicide and she has survived several attempts. Okay, next one, question number 37. Lady Lazarus compares herself to a cat. A cat seems to have 9 lives. கேட்டுக்கு எத்தனை லைஃப்ஸ் இருக்குமா? 9 லைஃப்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கும் 9 லைஃப்ஸ் உண்டு அப்படின்னு அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. Now, how many times Lady Lazarus died and resurrected அப்படின்னு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். She died 3 times. She made 3 attempts. Okay. The second death of Lady Lazarus, how did it happen அப்படின்னு நீங்கள் அந்த போயமில் படிக்கும்பொழுது there are 3 death mentioned. First death, the second death, third death. அதில் the second death was incidental. The incidentalனா it was a planned death. Was planned. Okay. Next one, question number 40. At the end of her second death, she remained shut as a seashell. ஒரு seashell எப்படி அப்படியே டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகிருக்குமோ அந்த மாதிரி she remained. And it was a very big tough thing for the doctor to revive her. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தால் சாகணுங்கிறதுல சில்வியா பிளாத் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க. ஓகே, தென் question number 41. Sylvia Plath in Lady Lazarus stated that dash is an art like everything else and that she does it very well. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, death is an art like anything else and who is excelling in that art? I am. அந்த ஆர்ட்டே நான் மாஸ்டர் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா 3 தடவை நான் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி செத்து நியர்லி ஐ என்டர்ட் இன் டு த ஜாஸ் ஆஃப் டெத் அண்ட் ஐ கேம் பேக் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. Okay. Question number 42. What does Sylvia Plath's repeated return from the death in Lady Lazarus suggest about her character? அவங்க திருப்பியும் சாவின் விளிம்புக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க. அதிலிருந்து அவருடைய கேரக்டரை பற்றி அவங்க சொல்ல வருவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, she says that her character is resilience and inability to escape sufferings. வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சஃபரிங் இருந்தாலும் என்னால் இந்த சஃபரிங்ஸை விட்டுட்டு போக முடியல. ஐ ஆம் ரெசிலென்ட். நான் திருப்பி வர்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம்? நாட் தட் த டாக்டர் ரிவைவ்டு மீ, பிகாஸ் ஐ ஆம் ரெடி டு ஃபேஸ் ஆல் தீஸ் சஃபரிங்ஸ். ரெசிலென்ஸ், ஃபைட்டிங் பேக். ஐ ஆம் ரெடி டு ஃபைட் பேக். என்ன வந்தாலும் பிரச்சனையை சமாளிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு சக்தி இருக்குது அப்படின்னு அவங்க பேசிக்கிறாங்க. 43. What metaphor does Sylvia Plath used to describe herself in the second part of the poem Lady Lazarus? Okay, in the second part நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஒவ்வொரு டெத்தையும் ஒரு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க. there is 3 movement in the poem. அதை பற்றி கிரிட்டிக்ஸ் நிறைய பேசியிருக்காங்க. அதில் அந்த செகண்ட் பார்ட் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். நமக்கு தேவையானது மெயின் டேட்டா இங்கே நான் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, மற்ற அந்த மைனர் டேட்டா நீ கொஞ்சம் தேடிக்கோங்க. ஓகே, நவ் கமிங் டு சில்வியா பிளாத். இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த போயத்தில் தன்னை என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஷி கால்ஸ் ஹர் செல்ஃப் ஆஸ் அ வாக்கிங் மிராக்கிள். ஐ ஆம் அ வாக்கிங் மிராக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் 2, ஷீ ஆல்சோ கன்சிடர்ஸ் ஹர் செல்ஃப் ஆஸ் a metaphor of a fiery-footed phoenix. I am like a phoenix bird. The phoenix bird தெரியும் இல்லையா? It is a unisex bird. அது மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே அதில் தான் இருக்கும். அந்த பேர்டுக்கு வந்து இந்த ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் கிடையாது. அது என்ன பண்ணும், ஆஃப்டர் லிவிங் ஃபார் அ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் வில் கிரியேட் அ bonfire. அந்த ஃபயருக்குள்ளே ஜம்ப் பண்ணிவிட்டு இட் வில் கம் பேக் alive from the fire. That is phoenix bird. And she calls herself these two. So the answer is the metaphorical comparison of a walking miracle and a fiery-footed phoenix. A phoenix பறவை மாதிரி நெருப்புலேருந்து மீண்டும் வருவேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. Now question number 44. Who is described as a Nazi in the poem? யாரையோ நாசி அப்படின்னு திட்டி இருக்கிறாங்க. யார்? அந்த மனுஷனால தான் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சஃபர் ஆகிறேன், என்னை சாக விட்டுருந்துருக்கலாம், இருந்தாலும் என்னை சாக விடலை அப்படின்னு யாரோ ஒரு நபரை திட்டியிருக்காங்க. Who is that man அப்படின்னா, it is her doctor. She is finding fault with her doctor for reviving her.
அவன் என்ன பெரிய டாக்டர்னு நினச்சி என்னை காப்பாற்றிட்டான், என்னை சஃபர் பண்ண தான் அவன் என்னை காப்பாற்றிட்டான். ஐ எம் ஸ்டில் சஃபரிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நவ் கம்மிங் டு கொஷின் நம்பர் 45. What larger system does the doctor represent? The doctor is not an individual character, but he is a representation. அவங்க எந்த சிஸ்டமை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாரு the doctor அப்படின்னா, he represents a patriarchal system. And சில்வியா பிளாத் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, patriarchal system is actually controlling her. It is restricting her freedom. அவங்களுடைய ஃப்ரீடமை இந்த patriarchal system, ஓகே, இந்த மேல் டாமினன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணுது, அவங்களுடைய ஃப்ரீடத்தை லிமிட் பண்ணுது அப்படின்னு அவங்க நம்பினாங்க. அதனால் ஒரு டாக்டரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, திட்டுறாங்க. நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு கொஷின் நம்பர் 46. What term does Sylvia Plath use to describe the doctor, emphasizing severity in his action? அந்த டாக்டர் வந்து ரொம்ப லவ்விங்காக இவங்களை வந்து காப்பாற்றலையாம். அவங்க கொண்டு வந்து போட்டோன்னே வேண்டாம் வெறுப்பா ரொம்ப கடுமையாக அந்த பாடியோட என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பாடியை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஷி இஸ் ஆங்க்ரி. ஈவன் இஃப் ஐ ஆம் டு பி அ டெட் பாடி, யூ ஹாவ் டு ட்ரீட் மீ வித் ரெஸ்பெக்ட். ஆனால் நீ என்ன பண்ணுற, என்னை ரெஸ்பெக்டோட ட்ரீட் பண்ணலை. யூ ஹாவ் பீன் சிவியர்லி ட்ரீட்டிங் மீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஐ வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ டெட் பாடி. ஹவு டிட் யூ ட்ரீட் மீ? வேண்டா வெறுப்பா அப்படிங்கும்போது the word that she uses to describe the doctor is tyrannical. He is a tyrant. May also refer to the doctor who treated her psychological illness, how he treated her. இந்த ரெண்டு விஷயமே இந்த கொஷினில் இம்ப்ளாய்டாக இருக்குது. கொஷின் நம்பர் 47. Who is part of Sylvia Plath's unholy trinity in the poem? ஹோலி ட்ரினிட்டி நமக்கு தெரியும், ஆனால் சில்வியா பிளாத் ஒரு அன்ஹோலி ட்ரினிட்டியை பற்றி இந்த போயத்தில் பேசியிருக்காங்க. லேடி லாசரஸ் யார் அப்படின்னா, அந்த 3 பேரும் சேர்ந்து தான் என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டாங்க. யார்? her savior. Okay, sorry, the answer is not that. It is her doctor, her God, her Lucifer. Okay, God is the one who created her as a female who is the second sex in the world. இந்த உலகத்தில் 2ஆம் செக்ஸாக கருதப்பட ஒரு பெண்ணாக தன்னை படைத்தது கடவுள். அதனால் கடவுள் வந்து ஒரு மோசமான ஆள். ரெண்டாவது, her Lucifer. Who is this her Lucifer? May refer to her husband and her doctor, and may also refer to, ஏன்னா ரொம்ப பர்சனலாக சொல்கிறதுனால அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டேடி போயம் படிச்சுட்டு இதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா டேடியையும் திட்டுறாரு. டேடி வாஸ் ஆக்சுவலி நாட் அலவிங் ஹர் டு பி ஃப்ரீ. he was a tyrant அப்படிம்பாரு. அடுத்தது அந்த ஆள்கிட்டருந்து தப்பிக்கலான்னு போய் இன்னொரு டைரண்ட் கையில் மாட்டிக்கிட்டேங்கிறாரு. யார்? டெட் ஹியூக்ஸை சொல்கிறாரு. அப்போ these 3 are all these are men. அப்போ these 3 people are the unholy trinity for Sylvia Plath. Question number 48. What does the doctor force Sylvia Plath to do in the poem? ஓகே, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த டாக்டர் இருக்கான் இல்லையா, அந்த டாக்டர் தான் என்ன பண்ணுறான், என்ன இந்த உலகத்தில் இருந்து கஷ்டப்பட வைக்கிறான். நான் இல்லைன்னா ஃப்ரீயாக இந்த உலகத்தில் கஷ்டத்தை விட்டு போயிருப்பேன். ஆனால் அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் சூசைட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்கள ஒரே பர்டிகுலர் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போயிருப்பாங்களா, இல்லை நிறைய டாக்டர் கொண்டு போயிருவாங்க, அது நமக்கு தேவையில்லை. அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணியிருக்கான், என்னை சேவ் பண்ணி விட்டுட்டான். அதனால் he is the one responsible for my suffering அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. Now coming to 49. What is Sylvia Plath's attitude to the doctor? சரி, நம்ம சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணணும், நம்மளை இந்த டாக்டர் காப்பாற்றி விட்டுட்டாரு அப்படின்னு அவங்க பாசிட்டிவாக பார்த்தாங்களா, இல்லை அந்த டாக்டரை திட்டுறாங்க பாருங்கள். என்ன சொல்கிறாங்க, she is very very angry with the doctor. She is very hostile. அவங்கள ஒரு எனிமி மாதிரி பார்க்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா she loved to die, பட் அந்த டெத்துலேருந்து தன்னை காப்பாற்றின டாக்டர் தான் அவளுக்கு எனிமி மாதிரி தெரியுறாங்க. Question number 50. Which term is used to emphasize the magnitude of doctor's cruelty? இந்த டாக்டர் வந்து ரொம்ப க்ரூவலாக இருந்தார். அந்த டாக்டருடைய க்ரூவல்ட்டியை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு என்ன அப்படின்னா நாசி. he was a dictator like அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Question number 51. What phrase is repeated in the conclusion of
the poem Lady Lazarus, emphasizing the idea of starting a new and resilience. The last line of the poem என்ன அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கொஷின். The last line என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the last line of the poem, it also emphasizes beginning everything new. நீ என்னை காப்பாற்றி விட்டா நான் விட்டுருவேனா, திருப்பியும் நான் சூசைட் அட்டம் பண்ணுவேன். Out of the ash I will rise with my red hair. And the red hair is a sign of defiance, rebellion. Okay? Defiance. Okay? நீ என்னை எத்தனை தடவை காப்பாற்றி விட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் அத்தனை தடவையும் I will attempt to suicide. Out of the ash I will rise with my red hair. அடுத்தது பாருங்க, she is speaking about the onlookers. அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் when she committed suicide, how did the people react? அவங்கெல்லாம் ரொம்ப இறக்கப்படுவாங்கன்னு பார்த்தா, how did the crowd react? The crowd was munching peanut. அப்படியே ஃபீலிங்கே இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க, அது நேச்சுரலாக நடக்கிறது தானே அப்படின்னு they were feelingless. They were not so much disturbed by the suicide attempt. Mostly men. எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க, அந்த மென், அவங்க மோஸ்ட்லி யாரை டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னா மென்னை தான். அப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்க, கிடக்குறாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு they were munching peanuts. Okay, next one, when her body was removed, when her body was moved, and when people were moving her body, moving her costumes, அப்போ அதை பார்த்துட்டு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த பரியல் கிளாத்தை சொல்கிறாங்க பாரு. கொஷின் நம்பர் 53, வாட் இஸ் சில்வியா கிளாத் கம்பேர் த ரிமூவல் ஆஃப் ஹர் பரியல் கிளாத். மேலே இருக்கிற துணியை போட்டு நான் இந்த துணியை நவுத்தி பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரிப் டீஸ். ஒய் ஆர் யூ ரிமூவிங் மை ட்ரெஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் யூ சீவிங் மை பாடி, ஒய் டூ யூ எக்ஸ்போஸ் மை பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இன் த போயம் லேடி லாசரஸ், வாட் டஸ் சில்வியா பிளாத், what does Sylvia Plath present to the crowd after being resurrected? இங்கே பாருங்கள், நான் உயிரோடு வந்துட்டேன் அப்படின்னு அவங்க முழிச்சு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, லைக் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ரிசரெக்டட், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ரெசரெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய டிசைபிள்ஸ்கிட்ட போகும்போது என்ன பண்ணுறாரு, அவங்களாம் நம்பலை ஃபஸ்ட்டு. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, பாரு என்னுடைய கையை பாருங்கள், இந்த கையில் இருக்க காயத்தை பாருங்கள், நான் தான் அது, டோன்ட் திங்க் தட் ஐ எம் அ கோஸ்ட் அப்படின்னு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொன்னார். இங்கே லேடி லாசரஸ் சில்வியா பிளாத் என்ன சொல்கிறாங்க, ஷீ இஸ் ப்ரெசென்டிங் ஹர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் நீஸ் டு த க்ரௌட். பாருங்கள் நான் எப்படி உயிரோடு வந்துட்டேன் அப்படின்னு பாருங்கள், ஏன் வந்துட்டேன்னு சொல்லு, திருப்பியும் வந்துட்டேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 55, வாட் இஸ் சில்வியா பிளாத் டிஸ்கிரைப் ஆஸ் அன் ஆர்ட். எதையோ ஒன்று ஆர்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த போயத்தில். அண்ட் she excels that art well, that she can do that art well. என்ன ஏற்கனவே பார்த்தது தான், it is dying. Dying is an art for her and she is the master of that art. Okay, question number 56, what does Sylvia Plath compare coming back to life to in the poem Lady Lazarus? And the coming back to life, ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க இறப்பிலிருந்து உயிர்ப்புக்கு வர்றாங்க, உயிருக்கு வரும்போது அதை எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் லைக் அ ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸ்டேஜை விட்டு ஒரு ஆக்டர் வெளியில் போயிட்டு திருப்பியும் ரீஎன்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி நான் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இந்த ரீஎன்ட்ரியை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு பே அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லுவாங்க. அக்கார்டிங் டு சில்வியா பிளாத், வாட் கேன் வியூவர்ஸ் பே? வியூவர்ஸ் நீங்கள் சும்மா வந்து பார்த்துட்டு போகக்கூடாது, நான் ஒரு தடவை செத்து பிழைக்கிறத என்ன பண்ணணும், யூ நீட் டு பே. For what? To look at my scars. என் உடம்புல நான் ஒவ்வொரு தடவையும் சூசைட் அட்டம் பண்ணது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சூசைட் அட்டம் பண்ணுவேன், அது எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு பே. ஸோ யூ ஹாவ் டு பே ஃபார் மை ஸ்கார்ஸ், மை ஹார்ட் பீட், எ வேர்ட் ஆர் அ டச் ஃப்ரம் மீ. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் பே பண்ணணும். ஐ ஆம் அ பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர், ஐ ஆம் அ பர்ஃபார்மர். அண்ட் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், I am performing the art of dying. I am a performer. Okay. அவங்க டெத்தை வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொஷின் நம்பர் 58, in the final line, what does Sylvia Plath use as a metaphor? ஃபைனல் லைனில் ஒரு மெட்டஃபர் வைக்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் செத்து என்ன ஆவேன், ஒரு கோஸ்ட் ஆகி, what will I do? I will eat men
like air. ஸோ நான் ஒரு கோஸ்டாக மாறுவேன். நான் கோஸ்டாக மாதிரியும் யார் அட்டாக் பண்ணுவாங்களாம்? I will attack men like a vampire. Attack men like a vampire. So she is deadly against men. அப்படிங்கிறது தான் இதில் இன்ஃபர்மேஷன். கொஷின் நம்பர் 59. What does Sylvia Plath compare herself to in the final line? And a final line she speaks about fire and emerging out of the fire. So she has used a image. என்ன image அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, she calls herself as a phoenix. நெருப்பிலிருந்து நான் மீண்டும் வருவேன். So it is resurrection, it is resilience which is presented. Question number 60. What phrase does Sylvia Plath repeat in the last 7 stanzas of the poem Lady Lazarus? நம்மக்கிட்ட 28 டர்செட் இருக்குது. அந்த லாஸ்ட் 7 ஸ்டான்சாஸில் அவங்க ரிப்பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவுட் ஆஃப் த ஆஷ் ஐ வில் ரைஸ். ஓகே, நான் சாம்பல்லிருந்து மீண்டு வருவேன். ஸோ தட் ஷோஸ் ஹர் ஸ்பிரிட், the spirit of resilience, the spirit of resilience, the spirit of fighting back. Okay, so I think I have come to the end of this video. MCQs on the poem Lady Lazarus by Sylvia Plath. Hope this was very useful for you. நீங்கள் அந்த வீடியோஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ டூ subscribe to the channel and watch the video in full. Thank you.